Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, malam hari yang ke-16 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Sahabat Quran, keluarga Quran, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita simak bersama ya tilawah bacaan juz yang ke-16, yaitu mulai dari ayat 75 surah Al-Kahfi sampai akhir surah Maryam, ya, sampai surah Maryam. Oh, enggak, sampai surat Thaha, ya, sampai surat Thaha ayatnya, ya, sampai ayat yang terakhir, ya. Jadi di halaman-halaman terakhir surat Al-Kahfi, ya, ayat 75 surat Al-Kahfi, kemudian surat Maryam dan surat Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا
أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله. Saya Naunsari, tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu saya dinyatakan sembuh dari COVID dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Alhamdulillah, sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, kita telah menyimak bacaan juz yang ke-16. Alhamdulillah. Ya, terdiri dari surah Al-Kahfi mulai ayat 75 sampai akhir surah Taha. Ya, sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Al-Kahfi, ya, malam hari ini kita akan ulas bersama surah Maryam dan Taha. Di akhir surah Al-Isra kemarin kita sudah kaji isi kandungan surah Al-Isra yang kita baca pada malam ke-15. Ya, di akhir itu ada satu ayat, karena isi surat Al-Isra ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyampaikan risalah, bahwa risalah Nabi SAW ini bukan hanya untuk diri Nabi Muhammad, bukan hanya untuk penduduk Makkah, bukan hanya untuk penduduk Madinah, tapi untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Karena itu di dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, tanpa memandang sukunya, etnisnya, bahasanya, warna kulitnya. Semua manusia Nabi Muhammad diutus kepada mereka semua. Nah, simbol daripada
ya, dakwahnya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW diutus adalah Baitul Maqdis, yang menjadi tujuan daripada perjalanan Isra Rasulullah SAW sebelum menuju Sidratil Muntaha dengan perjalanan Mi'raj. Maka di akhir surat Al-Isra itu dikemukakan ayat 104. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ya, tinggallah. Nah, ini firman Allah. Setelah Allah memberikan tenggat, ya, mengulurkan waktu, mengembalikan kejayaan mereka, memberikan mereka harta yang banyak, keturunan, pendukung yang banyak. Maka kemudian di akhir zaman itu kata Allah, ya, uskunul ard, tinggallah kalian di negeri ini. Jadi ini satu pertanda, ya, satu pertanda bahwasanya, ya, kata sebagian para ulama, ya, di situ satu pertanda bahwa nanti di akhir zaman ini, ya, bahkan sekarang sudah mulai sejak tahun 1948 itu berdirinya negara Israel Raya ini, ya, itu sudah dimulai bahwa seluruh Yahudi Bani Israel akan tinggal di Baitul Maqdis, akan tinggal di tanah Palestina, supaya mereka dikumpulkan, disatukan di satu wilayah. Untuk apa? Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Apabila janji kebangkitan yang kedua itu datang, sebagaimana yang ada dalam ayat 7 surat Al-Isra itu, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, kami kumpulkan kamu semua dalam keadaan bercampur baur. Sehingga mudah bagi Allah untuk, ya, merencanakan bagaimana akhir zaman itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, kalau akhir zaman ini, hari kiamat tidak akan bangkit kecuali ketika kaum muslimin nanti akan memerangi Yahudi, ya, sampai mereka ini bersembunyi dan diberikan kabar, batu, ya, pohon, semua berbicara, wahai muslim, inilah bersembunyi di balikku ini Yahudi. Nah, kecuali pohon gharqad, itu ada hadis yang keterangan dari Rasulullah SAW. Maka inilah perwujudan dari janji Allah, fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Inilah mukjizat yang menceritakan bagaimana kejadian nanti di akhir zaman. Nah, surah Al-Kahfi adalah kelanjutan dari surah Al-Isra. Ya, isinya adalah tentang apa? Penjagaan diri dari berbagai macam fitnah. Ya, karena Al-Kahf itu artinya gua. Gua itu artinya biasanya tempat untuk berlindung. Dan persis ini menceritakan Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa, 7 pemuda, ya, dari kalangan bangsawan Romawi. Ya, mereka tetap menjaga imannya, menjaga tauhidnya. Mereka tidak mau dipaksa untuk murtad. Mereka tidak mau dipaksa untuk merubah akidah, mengubah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikejar-kejar. Dan Allah berikan mereka perlindungan. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 16. Mereka melakukan uzlah. Wa idh ya'tazaltumuhum. Nah, jadi sahabat Quran, keluarga Quran rahmati Allah, surat Al-Kahfi ini berisikan apa? Ya, kewaspadaan, peringatan kepada kita bahwa setiap hamba Allah yang beriman pasti akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Fitnah yang ada di dunia ini jenisnya ada 4. Ditambah di tengah-tengah, ya, ketika Allah menyatakan 4 macam kisah di dalam surah Al-Kahfi ini merupakan simbol dari 4 macam fitnah dunia. Di tengah-tengahnya itu, ya, setelah fitnah beragama, 1, itu simbolnya adalah perjuangan Ashabul Kahfi. Yang kedua, fitnah harta benda, ya, harta dunia. Ini disimbolkan oleh kisah pemilik 2 kebun. Nah, yang ketiga, fitnah ilmu pengetahuan, disimbolkan oleh kisah dialog antara Nabi Musa alaihissalam yang berguru dengan Khidir. Ya, yang keempat adalah fitnah kekuasaan, disimbolkan oleh kisah Zulkarnain, seorang raja yang memiliki kekuasaan besar, hebat. Di tengah-tengahnya, yaitu kisah yang ketiga, ini nyempil antara kedua dan ketiga, itu adalah tentang awal penciptaan manusia, tentang iblis,
Allah nyatakan bahwa iblis ini adalah musuh yang nyata. Nah, inilah yang ngipas-ngipasi, yang ngompor-ngompori, yang meniupkan, yang menghembuskan kepada para durjana, yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerjanya iblis. Sehingga apa? Hamba yang beriman, orang beriman ini mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dia tidak kuat dalam menghadapi fitnah dalam agama, tidak kuat dalam menghadapi fitnah harta, tidak kuat dalam menghadapi fitnah ilmu, tidak kuat dalam menghadapi fitnah kekuasaan dan kepemimpinan. Sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi sendiri itu dimulai dengan apa? Dengan penegasan dari Allah bahwasanya Al-Quran, kitab yang mulia ini tidak dijadikan oleh Allah menjadi jalan yang bengkok. Lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalam kitab suci Al-Quran. Dia adalah lurus, ajaran yang lurus, qayyimah. Untuk apa? Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bengkok, tetap dia lurus, tegak lurus, untuk memberikan peringatan, liyundzira ba'san syadidan min ladun. Yang kedua, wa yubashsyiral mu'minin, memberikan kabar gembira, kejutan bagi orang-orang beriman dan yang beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang yang menjadikan Allah itu memiliki anak. Ittakhadallahu walada. Itu fungsi Al-Quran adalah memberikan peringatan keras kepada mereka. Enggak benar. Ini sudah mukaddimah. Mukaddimah dari apa? Dari surat Maryam nanti. Karena surat Maryam itu bicara tentang apa? Keesaan tauhid. Keesaan Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah, yang mengkritisi akidah kaum Nasara, yang menyatakan bahwasanya Allah itu memiliki putra. Siapa putra Allah? Kata mereka, ini keyakinannya mereka adalah Isa, putra Maryam. Dialah putra Allah. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Nauzubillah. Satu dari 3 oknum. Maka ini ditegaskan. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadhiba. Itu adalah ucapan dosa besar, perkataan yang keluar dari mulut mereka. Tidak lain itu adalah dusta terhadap Allah Ta'ala. Sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, ini peringatan tentang pentingnya kita berpegang teguh kepada jalan yang lurus, akidah yang lurus sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, agar kita manusia ini jangan sekali-kali melenceng dari jalan yang lurus ini, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam fitnah dunia yang jumlahnya ada 5 tadi. Fitnah beragama, fitnah harta, fitnah iblis, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Kalau ada yang mengatakan surat Al-Kahfi ini kok ayatnya loncat-loncat surat kisahnya ini macam-macam. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kisah-kisah itu kita dibawa untuk melanglang buana. Kita dibawa untuk bertamasya, merenungi, mentafakuri hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta, termasuk hukum-hukum Allah dalam kehidupan sosial umat manusia. Karena sejak awal manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Menyembah Allah, menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Tapi kemudian manusia yang dipercaya oleh Allah, diberikan oleh Allah amanah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Bagaimana dalam surat Al-Ahzab nanti, itu mereka banyak yang berkhianat dan ingkar terhadap risalah amanah dari Allah Ta'ala. Inilah adanya fitnah agama disimbolkan dalam kisah Ashabul Kahfi, dimulai dari ayat berapa? Ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu adalah keterangan tentang siapa sesungguhnya Ashabul Kahfi ini. Mereka punya karakter bagaimana. Ini yang paling penting.
Bukan namanya Ashabul Kahfi siapa, lahirnya di mana, tanggal berapa, tahun berapa, ya, Jumat, apakah Jumat Wage, Kliwon dan sebagainya. Nggak perlu. Ya. Al-Quran bukan kitab data kependudukan. Al-Quran bukan kitab dukcapil, bos. Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Semua kisah dalam Al-Quran itu pasti nyata, faktual. Tetapi Allah tidak merinci tentang tanggal, data-data pribadi, ya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu data-data pribadi ini harus kita rahasiakan, ya. Sebagaimana Al-Quran merahasiakannya. Itu minal mubhamat. Perkara yang dibuat mubham oleh Al-Quranul Karim. Gak usah kita detil perpanjang ini siapa, riwayat ini, riwayat. Nanti kita akan jatuh kepada Israiliyat. Ya, mending kalau Israiliyatnya riwayatnya sahih. Ya, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah menyatakan kaum terdahulu ada 3 pemuda dari Bani Israel yang masuk ke dalam gua lalu kemudian tertutup. Mulut guanya ketutup oleh batu besar. Nah, itu cerita tentang Bani Israel, tentang gua lagi. Ini ada kaitannya, ya. Subhanallah. Itu kisah benar, sahih. Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Atau Israiliyat yang ketika itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang tentang Ashabul Ukhdud. Ya, tentang satu kampung, satu negeri yang orang mereka ini beriman setelah melihat karamah yang Allah berikan kepada seorang pemuda Bani Israel. Ya, yang tadinya dia ini anak dikader menjadi dukun, tukang sihir. Tetapi kemudian dia berbalik arah. Dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sehingga raja itu murka dan menyiksa anak muda yang beriman ini. Ya, subhanallah. Lalu kemudian dengan ketika melihat siksaan itu, ya, penduduk negeri itu semuanya beriman kepada Allah. Maka semuanya disiksa, dihukum, dibakar hidup-hidup. Itulah kisah. Dan kisah itu ada hadisnya sahih dari Rasulullah SAW dalam kitab-kitab hadis dijelaskan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau banyak riwayat Israiliyat yang nggak jelas riwayatnya, Nabi tidak menyebutkan nama-namanya, tanggalnya dan sebagainya. Ini nggak perlu kita gunakan, kita pakai. Yang penting adalah definisi siapa Ashabul Kahfi, pakai definisi Al-Quran, ya, ayat 10, 11, 12, 13, 14 surat Al-Kahfi. Beres. Nah, kisahnya sudah jelas. Ya, nggak usah kita perpanjang. Tentang ciri-ciri guanya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, nanti kan ada yang mengklaim ini gua Ashabul Kahfi ada di Turki, ada gua Ashabul Kahfi ada di Jordania, ada di mana. Nah, itu belum tentu yang paling mendekati kebenaran, ya. Yang paling cocok, yang sesuai dengan keterangan Al-Quranul Karim, yaitu ayat 17 dan ayat 18. Itulah kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada mereka. Ashabul Kahfi ini, pemuda yang hebat luar biasa. 7 pemuda. Mereka berasal dari bangsawan, ya, keluarga elit, keluarga ningrat lah, kira-kira begitu. Mempertahankan iman keyakinannya sedemikian rupa sampai mereka uzlah dan mereka diarahkan oleh Allah, fa'u ilal kahfi, masuklah kamu, berlindunglah ke dalam gua. Allah yang jaga mereka. Ya. Tidak ada yang bisa menjaga manusia, memelihara manusia kecuali Allah. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kita sakit, kalau kita kena musibah, tidak ada yang dapat menyingkap musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Allah itu sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga, sebagaimana dalam surat Yusuf alaihi salam. Ya. Ashabul Kahfi juga dijaga 309 tahun. Walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu tis'a. Ini mukjizat Allah, ayat 25 surat Al-Kahfi. Mereka tertidur di dalam gua itu 300 tahun tambah 9. Nah, ini mukjizat Al-Quran. 300 tahun menunjukkan itu adalah tahun Masehi, tambah 9 tahun dalam bahasa Al-Quran, wazdadu tis'a itu menunjukkan tahun Hijriyah, tahun Qamariyah. Ya. Ini tahun berdasarkan penanggalan
perputaran matahari itu 300 tahun. Tapi kalau perjalanan bulan, karena bulan ini berjalannya perputarannya harinya itu lebih cepat. Ya. Itu selama 300 tahun itu dia lebihnya itu adalah jadinya 309 tahun. Subhanallah. Ini mukjizat dari Allah. Mereka bisa hidup selama 309 tahun tertidur dalam gua, tidak ada yang rusak badannya sedikit pun. Itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah siapkan gua itu sedemikian rupa bisa membuat mereka ini tetap hidup, bernafas dengan baik. Ada cahaya sorot matahari, tapi tidak terik membakar, dan mereka tidak kekurangan cahaya matahari. Dan mereka dibolak-balikkan tubuh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Dengan bergerak-geraknya dibolak-balik arah kiri kanan tidur mereka ini, sehingga apa? Tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya, karena kalau dia tetap, jasad mereka akan hancur. Dimakan oleh rayap, dimakan oleh serangga tanah. Tapi dengan ada perputaran itu berarti ada kehidupan. Ya, dibolak-balik tubuh mereka ini. Subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Lalu kemudian dibangkitkan mereka. Mereka saling bertanya, ayat 19 itu, ya. Liyatasalu bainahum. Berapa lama kita ini tidur? Kalian tidur ini? Kita paling tidur ya 1 hari lah. Orang tidur seharian aja udah capek, udah pegel ya. Seharian, wah nggak berasa. Lalu kemudian apa? Coba, ini lapar nih kita nih. Ib'atsu ahadakum warikukum hadhi. Nih, ada uang apa? Uang logam. Ya, entah itu perak atau terbuat dari emas ya. Bawa ini, cari makanan, beli makanan. Pergi ke kota. Ib'atsu ahadakum biwarikikum hadhi ila al-Madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Nah, ini lihat. Sifat pemuda yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia memilih makanan yang terbaik, yang halal, yang thayyib. Carilah mana di antara makanan itu yang paling bersih. Uang mereka halal, dia nggak curi. Uang itu bukan hasil curian nih, uang untuk membeli makanan. Dan mereka pesan beli makanan yang paling baik unsurnya, yang paling bersih cara proses pembuatannya. Nah, itu kira-kira begitu. Ayyuha azka ta'ama, yang paling baik nutrisinya. Nah, ini dipilih. Jadi Anda jadi pemuda Islam, pemuda yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus, pertama yang harus Anda rubah dari pola kehidupan Anda setelah Anda hijrah di jalan Allah adalah memperbaiki muamalah, pola makan, pola mencari nafkah, mencari rezeki. Ya. Agar hijrah kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih makanan yang baik. Nah, kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Ini hebat. Kata waliyatalattaf ini biasanya ditebalkan dalam Al-Qur'an. Itu disebut ada tanda tertulis biasa di pinggir mushaf itu tulisan nisful Qur'an. Inilah kata atau kalimat yang menjadi tengah-tengahnya Al-Qur'an. Dan itu menunjukkan apa? Keistimewaan khusus. Tapi bukan berarti keistimewaan dia punya khawas, punya khasiat. Ya bukan. Bukan dalam pengertian khasiat fisik. Kalau baca ini nanti akan begini-begini. Kalau baca begini-begini. Nah, enggak. Bukan begitu. Saya tidak berpendapat seperti itu. Tapi yang saya maksud, kekhasan ini adalah pesan ya dari ayat ini. Kalau kita hendak berbuat baik, menjaga dakwah dari berbagai macam gangguan, maka kita harus waliyatalattaf, berhati-hati, bersikap lembut, ya, waspada, menjaga rahasia. Bukan berarti risalah dakwah Islam ini bersifat rahasia, bukan. Nah, kalau Islam ini nanti bersifat rahasia, ya, semua
rukun iman, rukun Islam itu yang tahu itu hanya ya Allah, yang tahu hanya Rasul, yang tahu hanya hakikatnya hanya keluarga Nabi. Nah, itu nanti jadinya aliran kelompok kebatinan, batiniyah. Islam bukan kebatinan. Islam itu agama yang terbuka, difahami oleh seluruh umat manusia. Al-Quran ini menjadi mukjizat yang abadi, universal. Kenapa? Karena dia difahami intinya, substansinya, dan bisa dipraktekkan oleh seluruh umat manusia. Ya, Islam ini bukan ajaran rahasia, eksklusif, hanya milik kelompok keluarga tertentu saja. Tidak. Islam ini adalah cahaya dari Allah untuk menerangi seluruh alam semesta. Menerangi kalbu-kalbu kita yang gelap, yang tertutupi awan kezaliman, kelabu-kelabu. Ya. Islam ini bukan milik 1-2 orang. Islam bukan hanya milik Rasulullah dan keluarganya. Bukan juga milik para sahabat saya, tapi dia adalah milik seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Tetapi dalam langkah-langkah dakwah, strategi, dalam berdakwah, kita harus lembut. Wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Jangan mudah memberitahukan rahasia dakwah ini kepada orang lain di luar kita, di luar Islam. Ya, karena itu bisa menjadi alat bagi mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Hati-hati. Ini rahasianya. Ini yang Allah ajarkan melalui kisah Ashabul Kahfi. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Subhanallah. Oh, ini kepanjangan cerita Ashabul Kahfi ya. Baik, ini fitnah beragama ini. Apa solusinya? Pertama, berpegang teguh kepada wahyu Allah. Itu pesan ayat 27 surat Al-A'raf. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kenapa? Karena kitabullah itu tidak akan bisa dirubah-rubah. Petunjuknya itu kekal abadi. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pegang petunjuk Al-Quran. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang saleh. Itu pesan ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ya, itu solusinya. Yang ketiga, percaya, beriman kepada akhirat. Ya. Karena orang yang zalim, ya, berbuat zalim kepada orang-orang beriman di dunia ini, mereka akan dihukum oleh Allah. Inna atarna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Nah itu. Jadi menghadapi fitnah agama kita punya 3 pegangan ini. Insya Allah. Ayat 27, 28, 29. Kemudian Al-Quran bercerita tentang apa? Tentang kisah pemilik 2 kebun. Ya, dari ayat 32 sampai ayat 44. Gitu. Nah, itu diperingatkan oleh Allah. Kalau punya harta kekayaan jangan sombong. Ya, kalau kita punya kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita, selalu kita harus mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Itu pesan ayat 39. Semua itu adalah kehendak Allah dan tidak ada daya dan upaya kekuatan dari manusia, kecuali itu semua adalah pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya orang kalau punya harta kaya ya luar biasa ya, itu sombongnya bukan main. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana kita selamat dari fitnah dunia ini. Ya, sampai yang memiliki 2 kebun itu nggak percaya adanya akhirat. Ya, dia mengatakan hartaku ini kekal abadi. Kalaupun aku mati, aku akan dapati harta yang lebih baik yang aku punya dari dunia ini. Tapi dia nggak percaya akhirat. Tapi dia bilang kalau saya mati, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nauzubillah, saking cintanya kepada dunia. Ya. Maka Allah hancurkan kebunnya. Yursila 'alaiha husbanan minas sama. Allah hancurkan dengan apa? Kirim kilat, suara guruh. Ya, halilintar menghancurkan dan membakar semua kebun-kebun miliknya.
Ya, sehingga apa? Tanahnya jadi licin, nggak bisa ditanami lagi. Setelah itu, airnya jadi kering, sumbernya jadi kering airnya. Tidak ada kehidupan lagi. La haula wala quwata illa billah. Baru dia menyesal. Laitani, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, ayat 42, ya. Maka apa solusi dari fitnah harta dunia? Ya adalah kita mengingat hakikat dunia ini, ayat 45. Ya, dunia ini sementara, fana. Kemudian kita harus perbanyak amal soleh, jadikan harta dan anak itu sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu pesan ayat 46. Ya. Kemudian ingat pertanggungjawaban nanti di akhirat. Wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi, ayat 49. Bagaimana nanti kitab amal kita akan dibuka oleh Allah. Dalam persidangan terbuka. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Tidak ada catatan amal yang tertinggal sedikit pun, tercecer. Tidak ada. Allah, ngeri, ya. Nah, kisah yang ketiga adalah kisah tentang penciptaan iblis, penciptaan Adam. Ya, ini kerjanya mereka mengganggu. Ya, maka itu solusinya menghadapi iblis ini apa? Ya, lihat apa yang dialami oleh orang-orang durjana. Mereka akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus belajar dari sunnatul awwalin, dari kisah keteladanan sejarah umat-umat terdahulu. Ya, jangan sampai kita tergelincir. Kita harus mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan jangan mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya, kita harus menjaga diri kita dari tipu daya, jeratan iblis. Itu ayat 57. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Tapi ingat, Allah itu Maha Pengampun dan luas rahmatnya. Ya, maka selagi kita masih hidup, ayo perbaiki diri, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu strategi kita untuk melawan fitnah iblis. Fitnah ilmu. Nah, ini mulai dari kisah Nabi Musa dan Khidir ayat 60, ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nah, ini kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, ya, pertemuannya. Dia mengajak muridnya, ya, seorang pemuda. Nah, makanya pemuda ini harus banyak belajar. Ikut sama guru, belajar adab kepada guru. Itu yang penting. Bukan hanya belajar ngaji, kitab, baca Quran ini dan sebagainya, tapi belajar langsung dari guru dengan belajar adab. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Musa mengkader muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Walaupun walaupun aku harus berjalan, ya, mencari guru ini lama, ya, berhari-hari, bertahun-tahun, sampai ketemu kepada, ya, bertemu dengan guru yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ayat 60 sampai, maka lalu kemudian ayat 65, bertemulah dengan hamba Allah yang telah diberikan karunia rahmat dari sisi Allah, ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kisahnya lengkapnya, ya, tentang tadabbur ayat-ayat ini Nabi Musa dan Khidir itu ada dalam video saya di Living Quran tentang kisah Musa dan Khidir, ya. Nanti kita share linknya di bawah ini, ya, video ini. Sahabat Quran, keluarga yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan, ya, dalam fitnah ilmu ini? Ya, lihat dialognya Nabi Musa dan Khidir. Ada tentang, ya, kapal yang dilubangi, anak yang dibunuh, dinding yang sudah mau roboh lalu kemudian dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Itu semua adalah hikmah dari Allah Ta'ala. Ya, inilah dialog antara ilmu dengan takdir Allah. Ini juga sudah saya bahas panjang lebar dalam banyak kesempatan, ya, di kajian Living Quran dan Tadabbur podcast juga ada. Baik, kita langsung ke fitnah yang terakhir, kekuasaan, yaitu Zulqarnain. Nah, ini mulai dari ayat berapa? Wa yas'alunaka 'anil qarnain, ayat 83.
Ya, sampai ayat 98 itu bagaimana sosok pemimpin seperti Zulkarnain ini luar biasa. Memiliki kekuatan dan dia gunakan kekuatan kekuasaannya itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menebarkan rahmat Allah. Ya, dia punya kekuasaan bukan untuk menzalimi rakyat. Dia punya kekuasaan untuk menebarkan kasih sayang, untuk membangun kesejahteraan dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat. Ini ceritanya. Silakan dilihat. Dan dia gunakan pengaruh kekuasaan kekuatannya ini untuk melindungi orang-orang lemah. Nah, itu ayat tentang apa? Ya, beliau membangun tembok raksasa untuk melindungi satu kaum dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Ini kisah Ya'juj dan Ma'juj. Lain lagi ini. Ya, itu sudah saya sampaikan dalam video Living Quran ya, tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj dan Zulkarnain. Ini ada di videonya, nanti ya akan kita share di linknya di bawah ini, video malam ini ya. Sahabat Quran keluarga dirahmati Allah, maka beliau gunakan teknologi ilmunya untuk apa? Melindungi kaum yang lemah, yang tertindas dengan teknologi yang luar biasa. Dan itu terbukti tembok raksasa yang dibangun oleh Zulkarnain Ya'juj dan untuk menghadang Ya'juj Ma'juj itu terbukti dalam sejarah. Ada buktinya, kita lihat dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka misalnya. Ya. Nah, untuk kita selamat dari berbagai macam fitnah itu, fitnah kekuasaan, maka solusinya apa? Kita harus ikhlas dalam beramal. Ya, itu petunjuk dalam ayat 103, 104. Jadi beramal, penguasa pemimpin ini harus ikhlas dalam amalnya. Bertauhid kepada Allah. Sayang kepada rakyat itu adalah wujud dari keimanan dan ketauhidan seorang pemimpin. Berbuat adil, tidak curang, tidak berbuat zalim, tidak menindas, itu adalah cerminan dari iman dan tauhidnya seorang pemimpin. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu percaya kepada akhirat. Nah, ingat akhirat, ingat mati pemimpin. Bahwa kekuasaan itu tidak selama-lamanya ada di tangannya. Ada saatnya dia berkuasa, ada saatnya dia turun dari jabatan. Ada saatnya dia nanti akan bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada Allah, pemilik kekuasaan yang sejati. Ingat itu. Ya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ayat 105, 106, 107, 108. Itu harus menjadi catatan bagi para penguasa dan pemimpin. Insya Allah. Terakhir ditutup dengan apa? Siapa yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ya, maka banyaklah beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berbicara tentang menyekutukan Allah, larangan itu, maka surat Maryam ya terdiri dari 98 ayat ya untuk meluruskan akidah. Dimulai dari kisah tentang Zakaria, karena Zakaria ini pamannya Maryam yang akan mendidik seorang putri dari keluarga Imran. Ya, dididik sesuai dengan doa orang tuanya. Ya. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Maka itu dirinci ayat-ayat di dalam surat Ali Imran, dirinci dalam surat Maryam bagaimana kisah Zakaria ya, yang mewarisi terah kemuliaan daripada keluarga Yakub alaihissalam. Zakaria yang sudah hopeless, hampir putus asa, nggak bisa punya keturunan. Allah berikan keturunan itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Makanya jadi muslim itu jangan hopeless. Jadi orang beriman itu harus percaya dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, jangan putus asa. Ya. Kita harus percaya kekuatan Allah lebih besar daripada kemampuan dan perkiraan kita. Allah sanggup memberikan apa yang
dalam benak kita, dalam pikiran kita, tidak mungkin kita mendapatkannya. Tapi Allah tidak ada yang mustahil baginya. Ya. Contoh Nabi Zakaria. Inilah. Ya, istrinya sudah tua, sudah tidak bisa menghamil lagi, tapi kemudian bisa dengan izin Allah. Gampang bagi Allah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kecil. Urusan anak kecil. Ya. Urusan dunia ini kecil bagi Allah. Ya. Kun fayakun. Masya Allah. Maka lalu kemudian setelah itu cerita tentang bagaimana Yahya putra daripada Zakaria ini menjadi contoh dan tauladan kita. Ya, itu proses kelahirannya Yahya disebutkan di sini. Surat Maryam di lembar pertama, dan kemudian ayat 12 sampai ayat 15 itu bagaimana ciri Nabi Yahya. Subhanallah. Allah berikan dia ilmu pengetahuan tentang Alkitab sejak kecil. Ya. Orangnya lembut, penyayang, penyantun, suka membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, orang bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Barran biwalidayh. Sehingga Allah berikan dia keselamatan dan kesejahteraan pada hari lahirnya Yahya, hari ketika dia mati. Ya, matinya ya, Nabi Yahya ini wafatnya itu karena apa? Karena dibantai, dibunuh oleh Yahudi laknatullah. Termasuk Nabi Zakaria digergaji. Coba, itu tantangan dakwah. Maka Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, keridhoannya kepada Nabi Yahya dan Zakaria pada hari dia dilahirkan, hari dia mati, dan hari ketika nanti dibangkitkan hidup dari alam kuburnya. Nah, ayat 16 mulai kisah tentang Siti Maryam. Bagaimana dia melahirkan putranya Isa ibnu Maryam dengan kelahiran yang sangat manusiawi. Ya, meskipun menakjubkan, dia tidak punya suami, tapi tidak ada hubungan biologis dengan laki-laki. Ya, tapi dia bisa melahirkan, dia punya anak. Itu kuasa Allah. Ya, inni a'udzu birrahman, bahkan ketika ada malaikat datang menghampirinya, ingin meniupkan ruh, bukan untuk bersetubuh, bukan untuk hubungan biologis dengan Maryam, tidak. Ingin membawa ruh dari Allah, ditiupkan ruh itu kepada tubuh Maryam. Maryam aja ketika melihat sosok malaikat dalam wujud manusia itu, dia ya menjauh, dia memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Tapi malaikat berkatakan, aku ini utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk memberikan engkau putra yang bersih dan suci. Bagaimana mungkin saya punya anak? Saya tidak pernah bersentuhan kulit sama laki-laki lain yang bukan muhrim aja, nggak pernah. Gimana saya mau punya anak? Saya bukan pezina, saya bukan pelacur. Ya, lam aku baghiya, ayat 20. Tapi itu sekali lagi bagi Allah kecil, huwa alayya hayyin. Ini kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka beliau itu sampai dia bersandar, hamil langsung besar. Coba, setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahimnya Maryam, hamil langsung besar, nggak lama kemudian melahirkan. Coba, ini kejadiannya dalam satu peristiwa. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, nggak pakai lama, nggak ada tanda-tanda. Ya, keluarganya bingung. Ini anak, ya, ini perempuan kok hamil dari umur biasanya 3 bulan, 4 bulan mulai kelihatan besar, ya, mulai kelihatan ada janin. Enggak begitu prosesnya. Terus sampai 9 bulan nunggu kan, kelihatan. Nanti orang bisa mengatakan, oh ini hamil di luar nikah nih, jangan-jangan. Oh enggak, belum pernah kawin, tiba-tiba ada perutnya melendung makin besar. Enggak. Itu kejadian sekali. Ya, dihampiri oleh malaikat, membawa ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahimnya Maryam al-Batul.
Tidak lama setelah itu hamil dan kemudian membesar, maka kemudian fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam langsung apa? Menjauh, mencari tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk persalinan. Fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah. Sampai beliau bersandar di batang pohon korma. Ya laitani mittu qabla hadha, ayat 23. Ya alangkah malunya aku ini, lebih baik aku mati saja sebelum ini. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat menyerukan, fanadaha min tahti alla tahzani, jangan kau bersedih wahai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya, jangan bersedih. Engkau bukan wanita yang hina, engkau bukan wanita yang pantas untuk dihina. Allah sedang memuliakanmu, jangan bersedih. Ini semua kehendak Allah. Dan gerak-gerakkanlah, goyanglah, ya, batang pohon korma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, supaya pohon itu dapat, ya, jatuh, ya, kurmanya itu masih dalam bentuk rutop, ya, kurma yang paling enak, ya, paling banyak vitaminnya, seratnya itu adalah kurma rutop yang masih mengkal tapi sudah matang, tapi dia belum terlalu tua matangnya. Nah, itu enak dan itu seratnya tinggi. Rutoban janiyya itu membantu proses persalinan Maryam. Makan kurma rutop, makanlah. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala ayat 26, fakuli washrabi wa qarri aina, ya. Sahabat Quran, keluar Quran yang dirahmati Allah. Maka disitulah kisahnya. Setelah lahir, ya, bayi yang diberi nama Isa ibnu Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah orang-orang Yahudi, tersebar berita, wah, ini anak lahir di luar pernikahan, ini anak zina, ini anak haram. Ya, mereka membuli Siti Maryam, ibunda Maryam ini. Ya, mereka bully ibunya Nabi Isa. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur. Kenapa kau ini melacur sekarang? Punya anak di luar nikah. Ini tuduhan keji dan jahat dari orang-orang Yahudi, laknatullah. Maka ibunda Maryam hanya bisa menunjuk putranya, biar dia yang jawab tuduhan-tuduhan itu. Dengan izin Allah, bayi Isa ini dapat berbicara dengan bahasa kaumnya meskipun dia masih memerah, bayi masih merah, tapi udah bisa ngomong seperti layaknya manusia dewasa. Apa kata Nabi Isa? Sejak kecil, keluar dari rahim ibunya, masih dalam ayunan, masih dalam buayan ibunya, ya, inni Abdullah, satu aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan kitab, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Ayat 30 surat Maryam. Allah jadikan aku manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kunt wa awsani bis shalah. Allah mewajibkan aku untuk salat dan bayar zakat. Subhanallah. Wa barram biwalidati, dan aku, ya, dijadikan oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada ibundaku. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera, keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepadaku, atasku, pada hari aku dilahirkan, hari aku mati, dan hari nanti ketika aku dibangkitkan. Ini doanya Nabi Isa. Tapi Allah menginginkan beliau bukannya mati secara fisik, bukan mati secara normal seperti kita, dicabut nyawanya oleh Allah, tapi Allah, ya, mengangkat beliau ke langit. Itu dalam ayat surat Ali Imran. Inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi matinya bukan dalam keadaan mati fisik, tapi secara, ya, fisik tidak lagi ada di dunia. Dia masih hidup secara spiritual.
ya di langit. Dan itu yang hanya tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nanti beliau akan kembali ke dunia, diturunkan oleh Allah ya di negeri Syam untuk membasmi dan memerangi serta membunuh Dajjal di akhir zaman. Setelah itu menegakkan agama Islam, ya, mematahkan, menghancurkan kayu-kayu salib yang disembah oleh yang orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Baru setelah itu beliau wafat secara fisik. Nah, jadi kematian fisiknya nanti di akhir zaman. Sekarang beliau masih hidup di sisi Allah Ta'ala secara spiritual, ya, nanti mati setelah membunuh Dajjal dan sebagainya. Itu tadi dalam hadis sahih diceritakan semua. Nah, baru nanti beliau mengalami kebangkitan yang biasa nanti di hari akhirat, ketika setelah terjadi kiamat itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Semua adalah kuasa Allah. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Nah, maka itu enggak boleh kita meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini. Lalu setelah itu berkisah tentang ya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menghadapi bapaknya, menghadapi keluarganya yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul dan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, kemudian berkisah tentang siapa? Nabi Musa alaihissalam ayat 51. Tadi Nabi Ibrahim itu ayat 41 sampai 50. Ya, kemudian ayat 51 kisah tentang Nabi Musa bersama kaumnya. Lalu kemudian Nabi Ismail ayat 54, 55. Nabi Idris ayat 56, 57. Nah, kemudian Allah menyatakan, itulah mereka hamba-hamba kami yang telah kami pilih dan kami berikan petunjuk kepada mereka, ayat 58. Dan Allah menyebut, ya ini generasi setelah mereka ini yang menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Na'udzubillah min zalik. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, itulah inti daripada surat Maryam. Dan di akhir surat Maryam ini ada pesan, Allah murka kepada kaum yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah mengangkat manusia sebagai putranya. Itu adalah perkataan yang jahat, perkataan ya yang sangat terkutuk, perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan ya langit pecah, bumi terbelah, gunung akan terguncang keras. Karena apa? Mereka tidak ridha. Anda'u lirrahmani walada, ayat 91. Ya, yang menyatakan bahwa langit akan pecah, bumi terbelah, gunung berguncang keras, itu ayat 90. Kenapa? Makhluk-makhluk ini tidak ridha, tidak rela mendengar ucapan kaum yang mengatakan anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan, mendakwa kepada Allah bahwa Allah memiliki seorang putra. Na'udzubillah min zalik. Hasalillah. Maka itulah surat Maryam ini berisikan penegasan kembali tentang keesaan Allah Ta'ala. Kita tutup dengan surah Taha. Surah Taha diawali dengan Taha, ya, itu adalah nama awal surat, seperti halnya Kaf Ha Ya Ain Shad surat Maryam. Itu namanya huruf muqatta'ah. Artinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada ulama yang mengatakan, seperti Sa'id bin Jubair mengatakan, Taha ini adalah salah satu nama yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Taha dan Yasin, itu menurut seorang tabi'in, ulama tabi'in, itu adalah nama bagi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Quran ini Allah turunkan untuk kebahagiaan kita. Allah nggak pernah turunkan Al-Quran untuk mencelakakan kita. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi jalan keselamatan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kenikmatan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan, yes, namanya ini adalah surat Taha ini adalah
dengan nama surat yang lain, yaitu surah Musa. Karena di sini banyak bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan nama Nabi Musa ini paling banyak disebut di surat Toha ketimbang di surat-surat yang lainnya. Meskipun kisahnya banyak di surat yang lain, tapi nama Musa itu lebih banyak di sini diulang-ulang oleh Allah. Ya, itu di surat Toha. Maka sering disebut juga selain surat Toha, surah Musa. Nah, ada surah Bani Israel, Al-Isra, ada surah Musa, itu surat Toha. Ya. Mulai dari ayat 9 sudah disebutkan. Wahal ataka hadithu Musa. Nah, sudah mulai. Falamma ataha nudiya ya Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, ulul azmi, salah satu rasul ulul azmi, yang paling banyak pengikutnya selain daripada pengikutnya Rasulullah SAW. Kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Musa dengan Qarun, kisah Nabi Musa dengan Haman, kisah Nabi Musa bersama Bani Israel yang menentangnya, yang melawan perintah-perintahnya. Ini tersebar banyak dalam ayat Al-Quranul Karim. Lebih dari 600 ayat Al-Quran. Subhanallah. Artinya apa? Hampir 1/6 isi Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ayat Quran ini kan ada jumlahnya berapa, sahabat Quran? 6.236. 600 lebih ayat Quran, berarti 1/6-nya kan? Itu adalah kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya yang membangkang. Baik musuhnya, ya udah jelas musuhnya, Fir'aun, Qarun, Haman, Bal'am, ataupun pengikutnya, yaitu Bani Israel. Ini juga menentang perintahnya Musa. Ya, banyak menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikisahkan dalam banyak surat, termasuk di dalam surah Toha ini. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah taala, maka di sini berisikan apa? Linuriyaka min ayat rabbinal kubra. Tanda-tanda kebesaran Allah ditampakkan kepada engkau wahai Musa. Dan Nabi Musa diperintahkan untuk menghadapi tughyannya Fir'aun, kesombongannya. Lalu beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itulah doa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa inti daripada surah Toha ini, sahabat Quran dirahmati Allah? Ya, pembahasan intinya adalah, tema intinya adalah tentang kisah Nabi Musa, bagaimana beliau mengalami kepahitan, kesusahan, dan rintangan yang besar ketika beliau mendakwahi kaumnya, yaitu Bani Israel. Lalu menyebutkan apa? Kebahagiaan para penyihir Fir'aun. Ketika mereka beriman kepada Allah, ya, orang sesat, lalu kemudian dapat hidayah, ya, dia beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan syiriknya seperti tukang sihir Fir'aun yang berbalik arah. Mereka jadi beriman kepada Nabi Musa. Mereka jadi orang yang paling bahagia. Ini ditunjukkan dalam ayat 70. Ya. Jadi orang itu kalau beriman itu harus bahagia. Ya. Beriman itu jiwanya jadi lapang. Ya. Faulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Bayangkan. Tadinya mereka menjilat Fir'aun, tadinya mereka takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Tadinya mereka itu mendapatkan fasilitas mewah dari Fir'aun, tapi setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka lepaskan semua rasa takut, ketakutan itu. Karena sesungguhnya menjilat pemimpin yang zalim itu adalah sebuah kehinaan. Mentaati pemimpin kafir yang musyrik lagi zalim itu adalah sebuah kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah, ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka keluar dari kehinaan itu, keluar dari kegelapan itu, keluar dari kesengsaraan hati dan jiwa, menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Tadinya mereka diperbudak oleh hawa nafsu, tapi kemudian iman itulah
yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Dan mereka bangga, lapang hatinya dengan mengatakan, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa dan siap menanggung resikonya. Ini ya, ayat 70 sampai 73 resikonya. Diancam lo sama Firaun. Gue potong-potong, gue cincang lo punya badan. Ya, kaki, tangan kamu akan saya potong silang dan akan aku salib kalian di tiang gantungan. Nah, coba diancam seperti itu. Enggak takut mereka. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Dia menyesal, mereka menyesal masa lalunya seperti itu. Makanya ketika mendapatkan iman, mereka pegang erat-erat. Mereka tetap hanya memohon ampunan dari Allah atas dosa-dosa kami masa lalu. Ya, wallahu khairun wa abqa. Karena kenikmatan dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan yang kau janjikan, wahai Fir'aun. Ini orang kalau sudah imannya masuk ke dalam hati, ke dalam dada, ya, percaya kepada Allah dan hari akhirat, semua dirasakan nikmat, walaupun derita, walaupun siksa, mereka nikmati. Mereka rasakan itu adalah ya, yang dapat mengubur masa lalu mereka yang kelam dan pahit. Mereka berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Kemudian di ayat 115-127 itu cerita tentang kisah Nabi Adam dan Hawa. Siapa yang mentaati Allah, dia akan bahagia. Dia akan mulia. Siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia akan celaka dan binasa. Ayo ambil pelajaran dari kisah orang tua kita Adam dan Hawa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sekolahkan Adam dan Hawa ini di dalam surga sebelum mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk apa? Belajar bagaimana menyelenggarakan kehidupan di dunia ini, ya, supaya manusia ini hidup makmur, sejahtera, ya, berkeadilan, kemudian dapat beribadah secara baik. Orang bisa ibadah dengan baik, memiliki iman yang baik, kalau dia ya, bisa membangun peradaban yang baik. Apa peradaban manusia yang baik? Ada iman, ada akidah, ada ibadah, dan mereka juga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya. Yaitu apa? Punya sandang, punya pangan, punya papan. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Contohlah wahai Adam, engkau hidup di dalam surga itu, engkau tidak merasakan kelaparan dan engkau tidak telanjang. Di dalam surga juga engkau tidak kepanasan dan engkau tidak kehausan. Maka contoh hidup di surga itu, bawa ke dunia ini, bawa ke bumi ini, selenggarakan kehidupan itu berdasarkan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada manusia mati karena kelaparan. Jangan sampai ada manusia tidak punya rumah tempat dia berteduh. Jangan sampai manusia tidak punya pakaian untuk menutupi aurat tubuh mereka. Itulah pesan Allah dalam surat Taha. Dan diakhiri dengan apa? Ya, sebab terpenting seorang hamba itu dapat merealisasikan rasa ridha dalam dirinya, dan rasa ridha itu adalah tingkat tertinggi dari ketenangan dan kebahagiaan. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya. Dalam ayat 130, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di situ disebutkan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Itu maqam ridha kepada Allah. Ya, bagaimana supaya kita ridha terhadap semua keputusan dari Allah? Sabar.
banyak bertasbih kepada Allah. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, kita banyak bertasbih kepada Allah. Sepanjang malam, sepanjang siang kita bertasbih memuji Allah. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda, agar kita dapat mendapatkan ridha Allah manakala kita jadikan seluruh hidup kita ini semuanya adalah bertasbih kepada Allah dan bersabar atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah ya dalam mendirikan salat. Demikian pesan-pesan daripada juz yang ke-16 surah Al-Kahfi, surah Maryam dan surah Taha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita ketemu lagi insyaallah besok malam di juz yang ke-17 dengan izin Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.